नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंद आचार्य देव ने आ शास्त्र की रचना शुरू करने से पहले मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवान ने समयसार को कहने की प्रतिज्ञा क्यों की? तो कि समय अर्थात जीव અને समय सार अर्थात जीव में सारभूत। जीव में जीव का द्रव्य स्वभाव है, उसके अनंत गुण अभेद है और उसकी वर्तमान वर्ती पर्याय भी है और वो पर्याय अनादि से अनंत काल प्रति समय प्रगटती है। ऐसा जो जीव का स्वरूप है, ऐसे जीव के स्वरूप में सारभूत क्या है? तो कि सारभूत जीव का अभेद अनंत गुणात्मक त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव वो सारभूत है। वो सारभूत क्यों है? तो कि उस पर दृष्टि पड़ने से सम्यक दर्शन प्रगटता है, उस पर उपयोग ठहरने से सम्यक ज्ञान प्रगटता है और उसमें रमणता करने से सम्यक चारित्र प्रगटता है। ऐसे समयसार शास्त्र का प्रथम अधिकार जीव अधिकार चलता है। जीव अधिकार में अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अप्रतिबुद्ध, मूढ़ जीव अजीव को जीव मानता है। अजीव को जीव मानना वो तो मिथ्या तो है, वो तो अनंत संसार का कारण है। तो आचार्य भगवान जीव का असल स्वरूप, अजीव का असल स्वरूप दोनों का असल स्वरूप
उसका श्रद्धान और ज्ञान करके दोनों के बीच में भेद रूप श्रद्धान ज्ञान करा के और स्वस्वरूप में लीन होकर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। ऐसे जीव अधिकार में गाथा 57 का हेडिंग 57 के हेडिंग में ऐसा कहा कि अब शिष्य पूछता है कि शिष्य ने प्रश्न किया, तो शिष्य ने फिर प्रश्न क्यों किया? तो फिर का अर्थ क्या है? तो कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि वर्णादिक गुणस्थान आदि के भेद व्यवहार से जीव का है। ये बात शिष्यों को समझने में आई। तो अब शिष्य कहता है कि वर्णादिक भाव, गुणस्थान आदि के भेदों, उसको आपने व्यवहार से जीव का कहा। तो अब मुझे प्रश्न होता है कि वर्णादिक भाव निश्चय से जीव का क्यों नहीं है? उसको निश्चय से जीव का क्यों नहीं कहा? व्यवहार से क्यों कहा? उसका कारण बताइए। उसका कारण बताइए। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। अब उसका उत्तर, आभाव संबंध जीवनो क्षीर निरवत जाणवो उपयोग गुण थी अधिक तेथी जीवना नहीं भाव को। गाथार्थ, ये वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबंध जड़ और दूध के एक क्षेत्रावगा रूप संयोग संबंध है। ऐसा जानना और वो जीव का नहीं, क्योंकि जीव उससे उपयोग गुणे अधिक है, उसका अर्थ भिन्न है। अब ये बात समझाने के लिए हमें कुछ दूसरी बात भी समझनी पड़ेगी।
बात शुरू करें उसके पहले अब तक जितना विषय चला वो फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंते સમયસારની રચના શરૂ કરતા પહેલા માંગલિક કર્યું અને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી। આચાર્ય ભગવંતે સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા શા માટે કરી? તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સમયનો અર્થ જીવ છે અને સમયસારનો અર્થ છે જીવમાં સારભૂત। જીવ એટલે જીવનો દ્રવ્ય સ્વભાવ, જીવમાં રહેલા અનંત ગુણો, જીવની વર્તમાન વર્તતી પર્યાય, વર્તમાન વર્તી પર્યાય અનાદિથી અનંત કાળ પ્રતિ સમય વર્તમાન એક એક પર્યાય પ્રગટ થાય છે। આવું જે જીવનું સ્વરૂપ છે એમાં સારભૂત શું છે? તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જીવનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ કે જેના ઉપર દૃષ્ટિ મૂકતા સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય, જેના ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ મૂકતા સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે અને એવા દ્રવ્ય સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરતા સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટે, એવો જીવનો અનંત ગુણાત્મક ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ અમે એને સમયસાર કહીએ છીએ। તારી દશામાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરવા માટે અમે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવીએ છીએ। આવા સમયસાર શાસ્ત્રનો પ્રથમ અધિકાર જીવ અજીવ અધિકારની રચના આચાર્ય ભગવંતે કરી છે। જીવ અને અજીવ બંનેનું યથાર્થ સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવંત સમજાવવા માંગે છે। જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું, અજીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું? એ યથાર્થ સ્વરૂપ એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરીને જીવના સ્વભાવમાં રમણતા કરવાથી જીવ
રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરે છે અને એનું ફળ મોક્ષ આવે છે. એવા જીવ અધિકારની 57 ગાથા ચાલે છે. 57 ગાથાનો વિષય છે કે હવે એટલે 56 ગાથા સમજ્યા પછી વળી પૂછે છે એવો શબ્દ શું કામ મૂક્યા? તો કે 56 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું હતું કે વર્ણાદિ અને ગુણસ્થાન આદિના ભેદો વ્યવહારે જીવના છે. એ વ્યવહારે જીવના છે એ વાત શિષ્યને સમજાણી. પણ શિષ્ય એમ કહે છે કે વ્યવહારે જીવના છે પણ આપે વર્ણાદિ અને ગુણસ્થાન આદિના ભેદો નિશ્ચયથી જીવના કેમ નથી એનું કારણ તો આપે દર્શાવ્યું નથી. તો એનું કારણ શું? એનું કારણ અમને નથી સમજાતું. એ કારણ આપો, કારણ સમજાવો. આવો શિષ્યએ પ્રશ્ન 57 ગાથાના હેડિંગમાં કર્યો. હવે આ વાત સમજવા માટે બે પ્રકારના સંબંધ પ્રથમ સમજવાની જરૂર છે. કયા બે પ્રકાર? તો કે સંબંધના પ્રકાર તો ઘણા છે. એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ હોય, તાદાત્મ્ય અસિદ્ધ સંબંધ હોય, નૈમિત્તિક સંબંધ હોય, જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ હોય, કર્તા ભોગતા સંબંધ હોય, વ્યાપક સંબંધ હોય. એવા અનેક પ્રકારના સંબંધમાંથી આ ગાથામાં એનો ઉત્તર સમજવા માટે અને આચાર્ય ભગવંતનો અને પૂજ્ય ગુરુદેવનો આશય સમજવા માટે બે પ્રકારના સંબંધ પહેલાં સમજવા જોઈએ. એમાંનો એક સંબંધ છે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ, બીજો સંબંધ છે તાદાત્મ્ય સિદ્ધ સંબંધ. બે પ્રકારના સંબંધ સમજવાના છે. પહેલા All participants are muted and they can unmute themselves. હવે એમાં એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ કોને કહેવો? તો કે લોકાકાશના એક જ ક્ષેત્રે એક કરતાં વધુ દ્રવ્યો રહેતા હોય તો એને એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ કહેવાય. જેમ કે લોકાકાશના જે ક્ષેત્રે આપણો જીવ છે એ જ ક્ષેત્રે
અનેક પ્રકારની વર્ગણાઓ પણ એક ક્ષેત્રે રહેલી છે, જેમ કે કાર્બન વર્ગણા, એ જ ક્ષેત્રે ધર્મ અધર્મ દ્રવ્ય રહેલા છે, અને એ જ ક્ષેત્રે કાળ દ્રવ્ય રહેલું છે. હવે ત્યાંથી નજીકનો સંબંધ વિચારો તો લોકાકાશનું જે ક્ષેત્ર છે ત્યાં આપણો જીવ છે, અને પૂર્વે બાંધેલા કર્મ અનુસાર આપણને મળેલું શરીર છે. એ પણ એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ કહેવાય. ત્યાંથી નજીક આવો તો આત્મા જે ક્ષેત્રે છે આ લોકાકાશના, એ જ ક્ષેત્રે શરીર, 5 ઇન્દ્રિય, દ્રવ્ય, મન પણ રહેલા છે. એનાથી નજીક આવો તો લોકાકાશના જે ક્ષેત્રે જીવ છે એ જ ક્ષેત્રે સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મો છે, અને વર્તમાન સમયે ઉદયમાં આવતા કર્મો છે, અને વર્તમાન સમયે નવા બંધાતા પણ કર્મ છે. આ બધા સંબંધો એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ જ છે. હવે આ વાત થઈ પેલા લોકાકાશના એક ક્ષેત્રે, પણ હવે જીવના ક્ષેત્રની વાત લઈએ તો જીવનું જે ક્ષેત્ર છે ત્યાં જ શરીર, 5 ઇન્દ્રિય અને મન જીવના ક્ષેત્રે રહેલા છે, અને જીવના ક્ષેત્રે સત્તામાં પડેલા કર્મ, ઉદયમાં આવતા કર્મ અને નવા બંધાતા કર્મ એ પણ જીવના એક ક્ષેત્રે સંબંધવાળા છે. જીવ અને શરીર બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં એક ક્ષેત્રે સાથે રહી શકે છે. જીવ સત્તામાં પડેલા કર્મ, ઉદયમાં આવતા કર્મ અને નવા કર્મ એ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદા હોવા છતાં એક ક્ષેત્રે રહે છે. હવે જીવનું સત જુદું અને શરીરનું સત જુદું, ત્યાં તો સમજાય છે. ત્યાં તો બે દ્રવ્યોની વાત પણ એક ક્ષેત્રાવગામાં છે, અને ત્યાં આપણને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે બેયના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદાય છે, છતાં એક ક્ષેત્રે સાથે રહે છે. એ વિષય અહીંયા નથી લેવો. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. આત્માના ક્ષેત્રે
હવે પરની વાત નથી. દ્રવ્ય કર્મો સત્તાના ઉદયના નવા આવતા એ ખરેખર પરદ્રવ્ય હતું. શરીર, 5 ઇન્દ્રિય, મન પરદ્રવ્ય હતું. કાર્મણ વર્ગણાઓ, ધર્મ અધર્મ, આકાશ, કાળ, એક ક્ષેત્રે હતા એ બધા પરદ્રવ્યો હતા. આવો એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ પરદ્રવ્ય સાથે. પણ હવે માત્ર જીવની વાત કરવી છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. જીવનો જ્ઞાયક સ્વભાવ જે ક્ષેત્રે છે તે જ ક્ષેત્રે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં મોહ, રાગ, દ્વેષ છે. ફરીવાર, આત્માનો અસંખ્યાત પ્રદેશ, એમાં વ્યાપેલો જીવનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ અને આત્માના તે જ અસંખ્યાત પ્રદેશે જ્યાં આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ જ ક્ષેત્રે મોહ, રાગ, દ્વેષ આદિ વ્યાપેલા છે. એક જ સત્તામાં જ્ઞાયક સ્વભાવ, ત્રિકાળ શુદ્ધ, અને એ જ સત્તામાં એક સમય માટે ઉત્પન્ન થયેલા મોહ, રાગ, દ્વેષ, આવા સંબંધને પણ એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ કહેવો છે. હવે જો કોઈને યાદ હોય તો અબધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત એ ગાથા ચાલી ત્યારે આત્મા કર્મથી બંધાયેલો નથી. અબદ્ધ, અસ્પૃષ્ટ એટલે આત્મા કર્મથી સ્પર્શાયેલો નથી. પછી અનન્ય તો આત્મા 4 ગતિથી જુદો છે. નિયત એટલે આત્મામાં, આત્મ સ્વભાવમાં આની વૃદ્ધિ નથી. અવિશેષ એટલે આત્મ સ્વભાવમાં ગુણભેદ નથી. અને છેલ્લે એમ લીધું હતું કે આત્મા સંયોગી ભાવ રૂપે થયો નથી. એટલે કે આત્મ સ્વભાવ સંયોગી ભાવ રૂપે થયો નથી. ત્યાં સંયોગી ભાવ કોને કીધા? કે કર્મના સંયોગમાં ઉત્પન્ન થતા જીવના મોહ, રાગ, દ્વેષ. મૂળ વિષય આચાર્ય ભગવંતે ત્યાં શરૂ કરેલો છે. અને આપણે કહ્યું હતું
એ ભૂમિકાની ગાથા અને એનું ફળ પછી આચાર્ય ભગવાન તેના વિશેષ વિસ્તારો કરશે. તો જીવનો અસંખ્યાત પ્રદેશી ક્ષેત્ર એ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ અને એ જ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલા મોહ રાગ દ્વેષ, તો જ્ઞાયક સ્વભાવને અને એ જ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલા મોહ રાગ દ્વેષને એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધ કહેવો છે. फिर से हिंदी में, इतना पहले फिर से हिंदी में लेते हैं, उसके बाद और आगे लेंगे. ये जो 57 गाथा समझनी है तो हमें पहले कुछ संबंध समझने पड़ेंगे. संबंध का प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार से दिया है. जैसे कि एक क्षेत्रावगा संबंध हो, तादात्म्य संबंध हो, कर्ता कर्म संबंध हो, भोक्ता भोग्य संबंध हो, व्यापी व्यापक संबंध हो, ज्ञाता ज्ञेय संबंध हो, निमित्त निमित्तिक संबंध हो. इसे अनेक प्रकार के संबंध की बात शास्त्रों में आती है. यहाँ वो संबंधों में से 2 संबंध की बात बतानी है. एक क्षेत्र अवगा संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध, 2 की बात बतानी है. उसमें हम प्रथम एक क्षेत्र अवगा संबंध की बात करते हैं. जो लोकाकाश का क्षेत्र है वो क्षेत्र पर मेरा आत्मा जहाँ है वहाँ अनेक प्रकार की वर्गणा भी है. जैसे कि कार्बन वर्गणा है, वही क्षेत्र पर धर्म अधर्म द्रव्य भी व्यापे हुए हैं. वही क्षेत्र पर काल द्रव्य भी है. और लोकाकाश का क्षेत्र तो है ही. लेकिन एक क्षेत्र अवगा संबंध होते हुए भी आत्मा का क्षेत्र लोकाकाश के क्षेत्र से भिन्न है. वर्गणा आदि स्कंदों वो क्षेत्र पर है उससे भी भिन्न है. धर्म अधर्म द्रव्य से भी भिन्न है. काल द्रव्य से भी भिन्न है. और लोकाकाश के क्षेत्र से भी भिन्न है. क्योंकि सभी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है. एक बात ये हुई, ये थोड़ी दूर वाला एक क्षेत्र होगा संबंध है. उससे नजदीक आओ तो लोकाकाश का जो क्षेत्र है वहाँ मेरा आत्मा भी है.
पूर्व मैंने कर्म बांधा था उसके फल में मिला हुआ शरीर, 5 इंद्रिय, द्रव्य, मन भी वहाँ है। इसके बारे में सोचो तो जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आकाश का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, शरीर, 5 इंद्रिय, मन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। उससे नजदीक आओ तो लोकाकाश का क्षेत्र, वहीं आत्मा का क्षेत्र, वहीं सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म, नया कर्म का बंध, वो सभी एक क्षेत्रावगा संबंध में है। फिर भी आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव लोकाकाश के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न, सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी भिन्न, उदय में आते हुए कर्म उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी भिन्न, और नया कर्म का बंध होता है वो नए कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी भिन्न। अब लोकाकाश की बात छोड़ दो, अब लोकाकाश की बात छोड़ दो, अब सिर्फ आत्मा की बात करो। तो आत्मा का क्षेत्र है, वहीं आत्मा के क्षेत्र के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध शरीर का है, इंद्रियों का है, द्रव्य मन का है। फिर भी आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शरीर, 5 इंद्रिय, मन से भिन्न है। अब उससे नजदीक आओ तो आत्मा का जो क्षेत्र है वहीं सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, वही आत्मा के क्षेत्र पर वर्गणा भी पड़ी है। कर्म का उदय भी है, नया कर्म का बंध भी है। वो सबका आत्मा के क्षेत्र के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है। फिर भी आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्मण वर्गणा भिन्न है, सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म भिन्न है, उदय में आते हुए कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, नया कर्म भी आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। तो यहाँ तक जो बताया वो एक क्षेत्रावगा संबंध भी बताया और पृथकपणा भी बताया। यहाँ तक तो समझने में मुश्किल नहीं है, लेकिन शिष्य का कहना ये है कि आत्मा का जो क्षेत्र है उसमें आत्मा का परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव व्यापा हुआ है और आत्मा के वही क्षेत्र में मोह राग द्वेष भी व्यापा हुआ है।
तो ये एक क्षेत्रावगा संबंध जो पृथक प्रकार का एक क्षेत्रावगा संबंध बताया उससे भिन्न प्रकार का है। क्यों? पृथकता में तो दो द्रव्य थे। शिष्य का कहना ये है कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जिस क्षेत्र में व्यापा, वही क्षेत्र में जीव के वही क्षेत्र में मोह राग द्वेष भी व्यापा है। और मोह राग द्वेष उद्गल में तो उत्पन्न नहीं होते, जीव में ही उत्पन्न होता है। तो आप निश्चय से मोह राग द्वेष को जीव के परिणाम क्यों नहीं कहते? व्यवहार से क्यों कहा? शिष्य ने प्रश्न क्या किया? वर्णादिक भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म का उदय आना और जीव की सत्ता में कर्म के साथ जुड़ने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का विकारी परिणाम उत्पन्न होना, तो विकारी परिणाम भी जीव का है और गुणस्थान आदि भेद उसमें वर्णन तो जीव के परिणाम का किया है। जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ उद्गल की सत्ता में उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न होता है तो जीव की सत्ता में। तो निश्चय से मोह राग द्वेष 14 गुणस्थान आदि सर्व भावों विकारी भाव उसको आपको निश्चय से आत्मा का नहीं कहा, तो कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। तो हमें वो कारण समझ में नहीं आता, आप समझाइए। फिर से इतनी बात गुजराती में। शिष्य કહે છે કે આત્માના જે ક્ષેત્રમાં આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ વ્યાપ્યો છે એ જ ક્ષેત્રમાં જીવના મોહ રાગ દ્વેષ આદિ પરિણામ 14 ગુણસ્થાન રૂપ પરિણામ એ પણ જીવની સત્તામાં જ વ્યાપ્યા છે। જીવના ક્ષેત્રમાં જ વ્યાપ્યા છે અને આવા વિકાર રૂપના પરિણામ પૂતગલમાં થતા તો જોવા મળતા નથી। એ વિકાર હોવા છતાં ચેતનવંત તો છે, જોવા તો જીવની સત્તામાં મળે છે। તો પછી તમે આ પરિણામોને નિશ્ચયથી જીવના કેમ કહેતા નથી? એનું કંઈક કારણ તો હશે ને? તો કારણ શું છે? તો કારણ શું છે? હવે
આપણે सीधी टीका वांचिए છીએ। अब सीधा टीका पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार जड़ मिश्रित दूध जड़ जिस क्षेत्र में है वही क्षेत्र में दूध भी व्यापा हुआ है। इसलिए आगे क्या कहा? जड़ के साथ, पानी के साथ परस्पर अवगास स्वरूप संबंध होने पर भी क्या कहा? पानी और दूध दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो के परस्पर एक क्षेत्रावु का संबंध है। एक दूसरे को अवगाहित करके एक स्थान में रहते हैं, ऐसा संबंध है। अब आगे कहते हैं, स्वलक्षणभूत दूधपना। स्वलक्षणभूत, तो दूध का लक्षण क्या? तो कि दूध सफेद है, प्रोटीन युक्त है, वो उसका लक्षण है दूध का। स्वलक्षण भूत शब्द है। लक्षण लक्ष्य में व्यापा हुआ होता है। लक्षण त्रिकाल होता है। तो दूध का लक्षण सफेदाई या प्रोटीन, वो उसका लक्षण त्रिकाल है और ये लक्षण दूध में व्यापा हुआ है और दूध के साथ अभेद है। अभेद है इसलिए कहा स्वलक्षणभूत। दूध के स्वलक्षण, दूध की सत्ता में अभेद है, तन्मय है, तदाकार है, एकत्वपने है। तो दूध कैसा है? तो के दूध स्वयं के એટલે स्वलक्षण भूत है। तो दूध में दूध के स्वलक्षण व्यापे हुए हैं। अब उससे आगे देखो, तो दूध में जो ये लक्षण है उससे क्या हुआ? तो बताया कि दूध में दूध के लक्षण व्याप्त होने के कारण दूध पानी से अधिकपने का अर्थ है भिन्नपने प्रतीत होता है। दूध और पानी दोनों को भिन्न भिन्न जानना है तो कैसे जानोगे? दोनों एक क्षेत्र में है, फिर भी
दूध का स्वलक्षण दूध में, पानी का स्वलक्षण पानी में। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी दूध पानी से अधिक यानी भिन्न प्रतीत होता है। फिर से दृष्टांत गुजराती में। टीका का शब्द देखो। जिस प्रकार जड़ मिश्रित दूध, उसका अर्थ पानी मिश्रित दूध, उसका अर्थ એનો અર્થ શું છે? હા, એનો અર્થ શું છે? હા, તો કે જ્યાં પાણી અને દૂધ એકબીજા સાથે ભળેલા છે, એટલે અહીંયા શું બતાવવું છે કે દૂધ પાણીનું એક ક્ષેત્ર છે, એક ક્ષેત્રે સાથે રહેલા છે। એક ક્ષેત્રે સાથે કઈ રીતે રહેલા છે? તો કે પરસ્પર એટલે દૂધ અને પાણી એકબીજા સાથે અવગા સ્વરૂપ એટલે પાણી જે ક્ષેત્રે છે એ ક્ષેત્રે દૂધને પણ રહેવા માટે જગ્યા આપે છે, અને દૂધ જે ક્ષેત્રે છે ત્યાં દૂધ પણ પાણીને રહેવા માટે સ્થાન આપે છે। આવો સંબંધ એને અમે અવગાહ સ્વરૂપ એકબીજાને સ્થાન આપે છે, એટલે કે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ હોવા છતાં જો એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ છે સ્વીકાર્યું। હવે બંને એક ક્ષેત્રે છે, પણ બંનેના લક્ષણ સરખા છે કે જુદા છે? અને બંને એક ક્ષેત્રે છે તો દૂધના લક્ષણો દૂધમાં અને પાણીના લક્ષણો પાણીમાં, પણ પાણીનું સ્વલક્ષણ દૂધના લક્ષણ રૂપ થતું નથી, અને દૂધનું લક્ષણ પાણીના લક્ષણ રૂપે થતું નથી। દૂધના લક્ષણ દૂધમાં અભેદ છે, પાણીના લક્ષણ પાણીમાં અભેદ છે। એટલે જો આગળ શું કહે છે? સ્વલક્ષણ ભૂત। ભૂત શબ્દ શું બતાવે છે? કે પાણી દૂધનું લક્ષણ દૂધમાં અભેદ છે, એને સ્વલક્ષણ ભૂત કહેવાય। પાણીનું લક્ષણ પાણીમાં અભેદ છે, એને સ્વલક્ષણ ભૂત કહેવાય। દૂધમાં, ધ્યાનથી હવે સાંભળજો, દૂધમાં દૂધના લક્ષણ વ્યાપ્યા છે, અને પાણીમાં પાણીના લક્ષણ વ્યાપ્યા છે। દૂધ અને પાણી એક ક્ષેત્રે રહેતા હોવા છતાં દૂધ પાણી વચ્ચે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ છે, પણ દૂધ પાણી વચ્ચે સ્વલક્ષણભૂત સંબંધ નથી। એટલે શું? તો કે દૂધના લક્ષણ દૂધમાં વ્યાપેલા છે, ત્રિકાળ। એ દૂધના લક્ષણ દૂધમાં એટલે સ્વલક્ષણભૂત, દૂધનું સ્વલક્ષણ દૂધમાં અભેદ,
એનાથી ક્યારેય જુદું પડતું નથી લક્ષણ. અને પાણીના લક્ષણ, પાણીમાં અભેદ, એ પાણીના લક્ષણો પાણીથી જુદા પડતા નથી. ક્યારે જુદા નથી પડતા લક્ષણો? તો કે ત્રણે કાળ. તો દૂધ અને પાણી એક ક્ષેત્ર અવગામાં હોય ત્યારે પણ દૂધના લક્ષણ દૂધમાં વ્યાપ્યા છે અને પાણીના લક્ષણ પાણીમાં વ્યાપ્યા છે. હવે દૂધ અને પાણીને એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધ હોવા છતાં, એક ક્ષેત્રે રહેતા હોવા છતાં દૂધના લક્ષણ પાણીના લક્ષણ થઈ શકતા નથી, એમાં વ્યાપી શકતા નથી. અને પાણીના લક્ષણ દૂધમાં વ્યાપી શકતા નથી. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. દૂધને એના લક્ષણને નજીકપણું કહેવાય કે દૂધ અને પાણીને નજીકપણું કહેવાય? દૂધના લક્ષણ દૂધમાં અભેદ છે, પણ પાણી અભેદ નથી. એક ક્ષેત્રે છે, એની ના નથી. શું કહે છે કે દૂધ પાણી વચ્ચે એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધ છે. છતાં પણ દૂધ પાણીમાં વ્યાપ્યું નથી, પાણી દૂધમાં વ્યાપ્યું નથી. પાણીના ગુણો દૂધમાં વ્યાપ્યા નથી, દૂધના ગુણો પાણીમાં વ્યાપ્યા નથી. બંને એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં દૂધ પોતાના સ્વલક્ષણભૂત છે અને પાણી પોતાના સ્વલક્ષણભૂત છે. એટલે શું કહ્યું? આગળ શું કહ્યું? દૂધ જળથી અધિકપણે પ્રતીત થાય છે. એક ક્ષેત્ર અવગામાં હોવા છતાં દૂધ પાણીથી ભિન્ન છે એવું શ્રદ્ધાન થાય છે. પ્રતીત થાય છે એટલે શ્રદ્ધાન થાય છે. क्या कहा आगे कि दूध जल से अधिकपने प्रतीत होता है. उसका अर्थ क्या? दूध जल से अधिकपने का अर्थ भिन्नपना. तो दूध जल से भिन्न, पृथक प्रतीत होता है यानी श्रद्धान में आता है. एक क्षेत्र अवगा संबंध में जुदाई बताई, भिन्नता बताई. ये दृष्टांत को बाद में आगे जाकर सिद्धांत में बताएंगे. जो दृष्टांत बताया तो सिद्धांत में क्या कहना है वो बताकर आचार्य भगवान बताएंगे कि मोराग्नि आदि वर्णादि गुणस्थान के भेद निश्चय से क्यों आत्मा का नहीं है. तो समय हुआ है. वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो.
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટિના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ, કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો મંત્ર આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી વિદેહ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહસ્વરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર. Thank you, Ratabai.